नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ नवेम्बर 23 तारिख रविवार। तबे विलंब न करी आसंतु नजर पकेइबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। परवर्ती खबर बात्या मंथा जंत्रणा मनरू जाइनी आउ एक बात्या डराइलाणी। अंडमान सागर में घूर्णी बलय लघुचाप रूप नहीं आगक बढ़िबा आरंभ करिछि। पाणीपाग विज्ञानी पूर्वानुमान कलेनी यह बात्या रूप नहीं पारे। ओडिशा को भी रही विपद। मालास्का और दक्षिण अंडमान सागर में सृष्टि घूर्णी बलय नहीं लघुचाप रूप। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी 24 तारिख बेलू दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में अवपात परिणत हेब। पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी परवर्ती 48 घंटे गभीर अवपात रूप नहीं पारे। समुद्र भितर बल गोटाई यह धीरे धीरे शक्तिशाली हेब एवं 26 रे बात्यारे परिणत होई पारे। बात्यार गतिपथ तीव्रता नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु स्पष्ट करा जाय नाही, किंतु एहार प्रभाव रे अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रे वर्षा आरंभ होई गलानी। 27 तारिख बेलू आंध्र एवं ओडिशा उपकूल रे वर्षार संभावना रही। विशेष करी दक्षिण ओडिशार विभिन्न जिल्ला रे बड़ वर्षा भय रही। धान अमल समय होइथिबारु अदिनिया वर्षा को नहीं चाषी को चिंता घारिछि। सेपरि मंडी खोली नथिबारु अमल धान को नहीं भी चिंतारे पड़िछंती चाषी। दर्शक बंधु चैनल टी जदि एबे जाय सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी दबाई दियंतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथम आपण ताजा खबर गुडी को जानि पारिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं वीडियो टी को लाइक करी आपनक प्रियजन माननकु शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर देशर कोटी कोटी कर्मचारी और श्रमजीवी को केंद्र सरकार को भेटी श्रम आईन रे बड़ परिवर्तन घोषणा करिसंती श्रम मंत्री। ओभर टाइम रे 2 गुणा मजूरी, वर्षे चाकरी परे कर्मचारी को ग्राच्युटी सुविधा। पूर्वर ग्राच्युटी पाई कर्मचारी को 5 वर्ष अपेक्षा करने को पड़ुला। 40 वर्षरु अधिक कर्मचारी को मागणा स्वास्थ्य जांच सुविधा। निर्दिष्ट समय पाई नियुक्त कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी भली सुविधा जोगाई दिया। स्थायी कर्मचारी भली छुट्टी, मेडिकल सुविधा और सामाजिक सुरक्षा सुविधा मिलिबो। समान काम पाई समान पाउला मिलिबो। सबु क्षेत्र रे महिला को राति रे काम करने को अनुमति। युव वर्ग सर्वनिम्न वेतनर ग्यारंटी रहिबो। दैनिक कार्य समय 8 रु 12 घंटा मध्य रहिबो। सप्ताह को सर्वाधिक 48 घंटा। ओभरटाइम कले 2 गुणा अधिक मजूरी मिलिबो। 29 पुराणा कालिया श्रम नियम रे संशोधन आसिला 4 श्रम कर। परवर्ती खबर पश्चिम बंग रे एसआईआर लागू हेबा परे हजार हजार अवैध बांग्लादेशी भारत छाड़ुचंती। सीमारे देखा देइछि अनुप्रवेशकारी भिड़। निर्वाचन कमिशन को द्वारा भोटर तालिका स्पेशल इंटेंसिव रिविजन रो संशोधन प्रक्रिया आरंभ होगा पर हजार हजार अवैध बांग्लादेशी प्रवासी माने भारत छाड़िथिबा खबर मिली। अनुप्रवेशकारी माने पश्चिम बंगर विभिन्न सीमा चेकपोस्ट दे बांग्लादेश को फेरिबा को चेष्टा करुछंती। रिपोर्ट अनुसार एसआईआर अभियान हेतु धरा पड़िबार भय एही लोक माने निजर आधार कार्ड और भोटर परिचय पत्र भली भारतीय दस्तावेज धरी मध्य देश छाड़ुछंती। परवर्ती खबर लोकप्रिय कंठशिल्पी ह्यूमान सागर को मृत्यु पर विवाद बढ़िबारे लागिछि। ह्यूमान को इवेंट मैनेजर दिनेश बेहेरा और प्रशांत बेहेरा नारे थाना रे अभियोग पर विवाद तेजुछि। उभय को जेरा पाई निया जाई पारे बोली खबर मिलिछि। सेपटे पुओ ह्यूमान को मृत्यु को नहीं मां शेफाली सुना चांचल्यकर सूचना दैछंती। प्रोग्राम नहीं ह्यूमान को आगुआ जना जाउनथिबा मां कहिछंती। प्रोग्राम बुक करबा एवं टंका धार्य करबा काम पप्पू करुथिला। ह्यूमान को बाबद रे पप्पू सबू जानिथिला। 10 तारिख रे असुस्थता थाई भुवनेश्वर रे प्रोग्राम रखा जाइथिला। 11 तारिख रे ताकू हॉस्पिटल नहीं किछि समय रे अणा जाइथिला। 12 तारिख रे 103 ज्वर थाई भी प्रोग्राम रखा जाइथिला। आउ सही पप्पू आसी ताकू हॉस्पिटल नहीं थिला। से दिन ही तांको आईसीयू को हस्तांतर करा जाइथिला। एते असुस्थता सत्ते मते किछि भी अवगत कराई नथिला। ह्यूमान को मां को दिनेश और प्रशांत गाली गुलज करुथबार एक वीडियो भाइराल होइतिला। एने कौशलवादी संगठन एवं विभिन्न सामाजिक संगठन बलांगीर टाउन थाना रे एतला दिया जाइछि। अन्यपक्षे तांको गुरु प्रेमानंद मध्य कहिसंती ह्यूमान सागर को इमोशनल ट्रैप करा जाउथला। ह्यूमान को मृत्युर तदंत करागले सत्यासत्य जणा पड़िबो बोली से दाबी करिसंती। परवर्ती खबर बंद हेबो बाली माफिया मनमानी। प्रथम थर पई बाली रे लागू हेबो एमएसपी। मन इच्छा दर बढ़ाई बाली बिक्री करि पारिबेनी लीजधारी। सरकार निर्धारित करिथिबा एमएसपी
एमएसपी दर रे ही बाली बिक्री करा जिवो। एमएसपी दररू टंकाटिए मध्य अधिक दर रे बिक्री हेबनी बाली, अर्थात सारा राज्य रे गोटिए दर रे बिक्री हेबो। एमएसपी लागू हेबा द्वारा टिके सस्तारे लोकंकु मिलिबो बाली। बेआईन भावे बाली उत्तोलन करी केही बिक्री करि परिबे नाही। गत कैबिनेट बैठक रे लघु खଣି ପାଇଁ ନିଲାମ ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣିକି ଇ ଲଟେରୀ ଜରିଆରେ ମିଳିବ ଲଘୁ ଖଣି। ସେହିପରି ବାଲି ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରେଜ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବେ ସରକାର। ବିନା ଷ୍ଟୋରେଜ ଲାଇସେନ୍ସରେ ବାଲି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କେହି ବେଆଇନ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ସିକନ୍ଦର ଆଲମକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ବେହରାମପୁର ବସ୍ତିରେ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ରଖାଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିକନ୍ଦର ଆଲମ। ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ନେଇ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ସିକନ୍ଦର। ଗତ 7 ଦିନ ହେଲା ଥିଲା ଫେରାରରେ। ସିକନ୍ଦର ଠାରୁ ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାଓବାଦୀ ନିପାତ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ଅପରେସନ କନ୍ଧମାଳରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ କନ୍ଧମାଳରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆଇଜି ଅପରେସନ, ଡିଆଇଜି ଅପରେସନ ବି କନ୍ଧମାଳରେ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି 80ରୁ 85 ମାଓବାଦୀ। ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ 5 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଥିବାବେଳେ ଆଉ ସବୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ରହିଛନ୍ତି। 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ଭାରତ। ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ 19 ଜଣ ନକ୍ସଲ ସଫା ହୋଇଛନ୍ତି। 8 ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କନ୍ଧମାଳ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନକ୍ସଲ ପ୍ରବଳ ଜିଲ୍ଲା। କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ଗଜପତି, ନୂଆପଡ଼ା ବି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଇପିଏଫ୍ଓ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଛୋଟ ମାସିକ ଡିଡକ୍ସନ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଇପିଏଫ୍ଓ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଇପିଏଫ୍ଓରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଦରମା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ନୂତନ ସୀମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ 10 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଅବସର ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ପେନସନ ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କଭର ହେବେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦରମା ଗଠନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପୁରୁଣା ନିୟମ ଆଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଦରମା ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇପିଏଫ୍ଓରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦରମା 15,000 ଅଟେ। ତଥାପି ସରକାର ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସୀମା 25,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ମାନଦଣ୍ଡର ଗଭୀର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ G20 ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥ ଏବଂ ବିକାଶକୁ ଆକାର ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଡେଲ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସମ୍ବଳରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି। G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଶୀର୍ଷକ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତି ପୁଣି ଥରେ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଦଳର ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବିଧାୟକମାନେ ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରାମୈୟା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପୁଣି ଥରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରାମୈୟା ଗୁରୁବାର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର 2.5 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥରକ ଡିକେଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରାମୈୟାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ 2023 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଲିଖିତ ରାଜିନାମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ 60 ମାସ ପାଳି ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଡିକେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ 30 ମାସ ସରିବା ପରେ ଡିକେଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦଳୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା 20ରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ, ଏବେ କୁହାଯାଉଛି 25ରେ ଖୋଲିବ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହା ଭିତରେ ଧାନ
ସଂଗ୍ରହ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଶୁକ୍ରବାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଏଲପିସି ବୈଠକରୁ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 13ଟି ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍, 44ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ 2ଟି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କିଣିବାକୁ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଶାସକ ଦଳର ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଲୋକବଳ ନଥାଇ ଏସଏଚଜିଙ୍କୁ ଧାନ କିଣା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ବୈଠକ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ। ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର ମିଳାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 24 ଘଣ୍ଟାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଜିଲା ମାକେନା ହାତୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଏକ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା। କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହାତୀଟି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, କଣ ପାଇଁ ଠିକ ସମୟରେ ଜାଣି ପାରିଲାନି ବନ ବିଭାଗ, କାହିଁକି ହାତୀଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ବି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ସଂଗ୍ରାମ, ଆଉ ଶେଷରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ବୁଜିଲା ଆଖି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣା ପଡିଛି ହାତୀଟିର ପାଟିରେ ଘା ହୋଇଥିଲା। ସଂକ୍ରମଣରୁ ସେପ୍ଟିସିମିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେପ୍ଟିସିମିଆରେ ମାକେନା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଡିଏଫଓ କହିଛନ୍ତି। ହାତୀଟିର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ଭିସେରା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ଚୂଡାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ।